चलतु आज ब्लॉग टी स्टार्ट करवा आपण मैंने देखुं आज ब्लॉग टी स्टार्ट होची आमर जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा पाखर ब्लॉग टी स्टार्ट करवा चलतु सांग मैंने देखु केते सारा फुल आम सब तोलिकी धरी आसचु सब बाछी पकईबा अलग अलग करते फुल देखा लाल फूल बाछमी तू हल्दिया फूल मु धला फुल बाछमी फुल बाछुआर माँ पुओ लगी गलु देखो यहाँ बड़ बड़ टगर फुल आटा हूँ सुगंधराज फुल देखो के सारा लाल फुल कन्यार फुल धला मंदार लाल मंदार गोलापी मंदार यहाँ टगर फुल कौन कर सिंहासन पूछ कौन पे पूजा कर देखो तो सांग मैंने मार ए ठाकुर पूछा चली आज देखिए आपण मैंने मो ठाकुर बासन केमी माने बासन देखो केमी नोगरा किरकम नोगरा है पूरा चकाचक करदेमी घर को जाइए तो अलग ब्राह्मण पूजा करते सब ठाकुर बासन सब नोगरा हो आज मुझे केमी परिष्कार कर वीडियो को कंटिन्यू देखो देखले जापर चौरा धुए पानी नौ गुटा उदा नईटा कहनी ते तू गुटा उदा फाटी जा बाल्टी गुटा उदा अध अध बाल्टी पानी ना गुटा उदा पड़े जीवो अध बाल्टी नेलु ताको कहनी बाल्टी रे पानी नहीं चल मोटा ही होजी से नौजी केते देखो चला धायला चौरा धोई देले हमर एठी पूजा हबा चली आसली ठाकुर बासन मजापी देखु केमी सब नंगुरा है थालीटा को देखु केमी नंगुरा है देखु चलतु आमर लेंबू आ साबुन देकर ठाकुर बासन मजा आते सुंदर परिष्कार हो खाली लेंबू दे घसुली से पूरा परिष्कार हो पितल जिन खटा जिन बाजिने पूरा ग्लेज होते सुंदर परिष्कार है ना धुबुला हो तेल बसी कौन होता है धोई सारे देखे माने बेसी कष्ट करते पड़ना खाली लेंबूर मारदे नूर टे घसीदेला पूरा परिष्कार हो जाए आपने जानते तो भल कथा धोई ना देखा के परिष्कार हो पूरा परिष्कार है जिनसा देखु ये जिनसा देखु फरक कौन परिष्कार होगा सब थाली पूरा चिन्ह हो जाए कला देखा भल लगुनि गोटे सप्ताह थिलु नु 8-10 दिन से पूरा नंगुरा हो जाए सब ठाकुर बासन सब यहीटा कि देखा तो एरा लेंबुटा चारिपट लगे देखिए किस समय छाड़ी देखिए अलग बासन एगुड़ा सब मार्जे देखिए परिष्कार हो के सुंदर परिष्कार हो पूरा कला नहीं आसी सांग मैंने देखो यहाँ केते छाप होता और केते सुंदर पूरा परिष्कार हो जाए देखो पूरा ग्लेस पूरा करुचे आगुड़ा तो देखते कि रकम पूरा नुगुरा छाप छाप पूरा कला देखा यहाँ देखो पूरा क्लीन हो जाए पूरा परिष्कार टिके बोली माने छाप भी पूरा नहीं पूरा परिष्कार सब बासन कला हो जाता मत भल लगुन से दु चार दिन थे लेंबू बाली सर्फ साबुन देकर माजी दिए देखते खाली माजिक सिंपल मैंने हल्का भाव में धरी चले थाली गुड़ा के सुंदर पूरा परिष्कार हो जाए सब थाली पूरा क्लीन चकाचक हो जाए पूरा एठान तो देखो केते माने कला छाप थिला
ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯଦି ତ ଭଲ କଥା, ଯଦି ନ ଜାଣିଥିବେ, ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କର ପିତ୍ତଳ ବାସନ କୌଣସି ନୁଙ୍ଗୁରା ହେଇଯାଇଛି କଳା ବା ଅଲଗା କିଛି ଛାପ ହେଇଯାଇକି ମାନେ ଭଲ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଲେମ୍ବୁ ଆଉ ବାଲି ମାଧ୍ୟମରେ ମାଜିକି ପୁରା ଏମିତି କ୍ଲିନ୍ ପରିଷ୍କାର କରିପାରିବେ। ଦୀପଟା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଧୁବଲା ହେଇଯାଇଛି, ସବୁଗୁଡ଼ାକ ମୋର ପୁରା ଧୁବଲା। ବାସନ ମାଜିକି ଧରିକି ଚାଲି ଆସିଲି, ପରିଷ୍କାର ହେଇଗଲା। ଆଇବାର ଏଠି ରଖିଦେଇକି ଆମେ ପଳେଇଯିବା, ସେ ପୂଜା କରିବେ, ଆମେ ଯିବା ରେଡ଼ି କରିବା ଆମର ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ। ଏଠି ରଖିଦେଇକି ପଳେଇ ଯିବା। ଆମର ଧୁଆଧୁଇ ହେଇଗଲା, ଠାକୁର ଘରେ ଫେନ୍ ଦେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ଠାକୁର ଘରେ ବି ପୁରା ଶୁଖି ଯାଇଛି, ପୁରା ପରିଷ୍କାର ହେଇଯାଇଛି। ମୋର ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ପାଇଁ ଏ ଶାଢ଼ୀଟା ମୁଁ ଆଣିଥିଲି। ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଆଜିର ପୁରା ଧରିଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ସବୁ ମୋର ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ବାହାର କରିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ମୁଁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଆଣିଛି, ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁଁ ବାହାର କରିକି ଏଠି ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ସଜେଇକି ରଖିଦେଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ନେଇଯିବୁ ଆମର ତୁଳସୀ ଚଉରା ପାଖରେ ଆମର ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜା ଆମେ କରିବା। ଏଠି ତ ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜା ବେଙ୍ଗଲରେ କେହି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏଠି ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜାର ମାନେ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ଏଠି ମିଳେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଯାଏ ମୁଁ କିଛି କିଛି ନେଇ ଆସେ, ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ବି କିଛି ଆଣିଛି ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେତେଟା ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକ ନେଇ ଆସିଛି। ଏଇଟା ହେଲା କଳାମାଳି ବ୍ରତ, ହେଉଛି ମୋ ସିନ୍ଦୁର କୟାସେତ ସିନ୍ଦୁର, ତା ଦାମ ହେଲା 155 ଟଙ୍କା। ବହୁତ ଭଲ ସିନ୍ଦୁର, କୌଣସି ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଏ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବେ ତାହେଲେ କୟାସେତ ସିନ୍ଦୁର ଆଣିକି ଲଗାଇ ପାରିବେ। କୟାସେତ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇଲେ ମାନେ ମଥା ମାନେ କୁଣ୍ଡାଇ ହୁଏନି କି ଚୂଳ ଉପୁଡ଼େନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଏ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର କାହାର ଯଦି ଏମିତି ମାନେ ଚୂଳ ଉପୁଡ଼ୁଥିବ କି କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଥିବ ତାହେଲେ କୟାସେତ ସିନ୍ଦୁର ଆଣି ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଯାହାର ମାନେ ଅନ୍ୟ ସିନ୍ଦୁର ମାନେ ସୁଟ୍ କରୁଛି ତାହେଲେ ଏଇ କୟାସେତ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପସନ୍ଦର ସିନ୍ଦୁର ଆଣିକି ଲଗାଇ ପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏବେ ମୁଁ ସବୁ ଫଳ ସବୁ ଧୋଇକିରି ଝୁଡ଼ିରେ ସବୁ ସଜାଡ଼ିକି ରଖିଦେଉଛି। ତାପରେ ବାବୁ ଆମର ଏଠି ମୋର ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜା ଟିକେ କରିଦେଇକି ତାପରେ ପଳେଇ ଯିବେ, ତାଙ୍କର ଲେଟ୍ ହେଉଛି, ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେଣି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତରବର ହେଇକିରି ମାନେ ସବୁ କିଛି ସଜାଡ଼ି ଦେଉଛି। ଆପେଲ ଆମ୍ବ ଗୋଟେ ନେଇଯିବା, ଏଇଟା ଏଥର ଫୁଲ ଅଛି ନେଇଯାଏ। ଚାଲ ଚାଲ ନେଇ ଚାଲ ନେଇ ଚାଲ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମିଠା ଅଛି ନା ମିଠାଟାର ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପଶିଯାଇଛନ୍ତି। ହଉ ଚାଲ ନେଇକି ଚାଲ ଦିଟା ଆସ ନେଇ ଚାଲ। ପିତ୍ତଳ ଗୋଟେ ଛୋଟ ନୋଟା ଗୋଟେ ଆଣିଅଛି। ମା ଏତେ ଉସାର କରିକି ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ରଙ୍ଗ ପିଞ୍ଚ? ସରୁ କରିକି ପିନ୍ଧ, ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ମତେ ସରୁ ଭଲ ଲାଗେନି, ମତେ ଟିକେ ଉସାର କରିକି ରଙ୍ଗ ପିନ୍ଧିତେ ଭଲ ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଉସାରିଆ କରିକି ପିନ୍ଧୁଛି। ବ୍ରଶଟାକୁ ତ ନନା ଆଉ ମୁଁ ମିଶି କରୁଛୁ। ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକିରି ଏଠି ଗୋଟେ ଅଠା ଦେଇକି ଜନ୍ତୁଛନ୍ତି, ମାନେ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ଦେଇଛି। ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଏଠି ଡ୍ରମର ଅଛି। ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ତ ଏସି କିଣିକି ବସିବୁ ତାପରେ ଏସି କିଣିକି ଏସି ଭିତରେ ବସିକି ଏସି ଭିତରେ ତାପରେ ବସିବୁ। ଟାଇଫୁଡ୍ ଧରି ନେବ। ଆଉ କାଲି ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା। କତାଟା ନେଇଗଲ ବାବା। ମେହେନ୍ଦି ଏଟା ମେହେନ୍ଦି ନା ଆଉ କ'ଣ? ଚାଲ ଏଇବାରେ ଯିବା। ପୁରା ସରସ୍ୱତୀ ମାନେ ଗଲେ ମାନେ ମୁଁ ସରସ୍ୱତୀ ନା ଅଟା ଲାଗିବ କି? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପୂଜା ହେଇଗଲା।
ଆଉ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରସାଦ ନେବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ଯିବା ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିବା। କ'ଣ ହେଲା? ନଡ଼ିଆ ପାଣି ତ ଶାଢ଼ୀରେ ପଡ଼ୁଛି। ନଡ଼ିଆ ପାଣି ତ ବହୁତ ଅଛି। ହଉ ର ଟିକେ ମୁଁ ଗଛରେ ଛୁରୀଟା ଆଣିବ ଶୀଘ୍ର ଆଣ। ଲାଗିବନି ରେ, ତାହେଲେ ସବୁ ବହିଯିବ। କିଛି ନାଗିବନି। ଅନାରସଟା ବଣ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ପୂଜା ହୁଏ। ଆମ୍ବ, ପଣସ, ଆଉ ଆମ୍ବ ବାଇ ହେଇଛି ଗୋଟେ ତାଳସଜ, ଅନାରସ, ଜାମକୁଳି ହେଇ ମୁଁ ଆଣିଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକା ଡାଳିମ୍ବ ବୁଝିଲ ଆସିବ ସେଇ ଧୁବୁଲା ଅଂଶ ଆସିବ 250 ଟଙ୍କା ଖାଲି। ଡାଳିମ୍ବଟା କେତେ ବଡ଼ ଡାଳିମ୍ବ ସେ ଦେଖିଲା ବେଳେ ବେଶୀ ଲାଲ ନାହିଁ। ଲାଲ ଏখানে ହବନି, ବେଶୀ ଦିନ ବା ସିଜିନ୍ ନୁହେଁ ତ। ତୁ ଯେତେ ବଡ଼ ଆଣ କେବେ ଲାଲ ହବନି, ତା ସିଜିନ୍ ପାରି ହେଇଛି। ଏଇଟା ଆମ ଘରୁ ଆସିଥିଲା ଆମ୍ବ। ପୂଜା ହବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ତ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଆମ ଘର ଯେହେତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଆଉ ପୁରୋହିତ ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିନାହିଁ। ଆଉ ନିଜ ପୂଜା ଆମେ ଆମର ନିଜେ କରିଦେଉଛୁ 2 ଜଣ ମିଶିକିରି। ଆଉ ଏଠି ଆମେ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ତ ପୂଜାଟା କରାଯାଏ। ଆଉ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ହଉ ନହେଲେ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ହଉ କି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହଉ, ଯେକୌଣସି ଫଟୋ ଆଣିକି ତୁଳସୀ ଚଉରା ମୂଳରେ ପୂଜା କଲେ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ତୁଳସୀ ଚଉରାରେ ଆମର ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଫଟୋ ଲାଗିଛି, ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଫଟୋ ବି ଲାଗିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଉପରେ ବି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ତୁଳସୀ ଚଉରା ମୂଳରେ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ବି ହଉ ମନ ଭିତରେ ଭକ୍ତି କରି ପୂଜା କଲେ ଠାକୁର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣିବେ। भैया आइंदा ओढ़ ସଦବା ନାରୀ ମାନଙ୍କର ସକଳ ବ୍ରତ ମଧ୍ୟ ସାର, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଅଟେ ସେହି ସେ କଥା ଶୁଣ ମନ ଦେଇ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଅମାବାସ୍ୟାକୁ କରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ନାରୀ କି ଫଳ ପାଇଲେ ଆଚରି, ଏ କଥା ଶୁଣି ବେଣୁ ପାଣି କହି ସାଧୁ ପଣ୍ଡିତ ମତ ନେଲେ, ସାବିତ୍ରୀ ଯଜ୍ଞ ଆଚରିଲେ। 18 ବର୍ଷ ବିରତ ଚାଲିଲା ହୋମାହୁତି ମନ୍ତ୍ର, ପୁନାହୁତିର ପୂର୍ବ ନିଶି ସପନେ ରାଣୀ ହେଲେ ଖୁସି। ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଟିଏ କେହି ମା ବୋଲି ଡାକ ଦେଇ, ରାଣୀଙ୍କ କୋଳରେ ଖେଳୁଥିଲେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇଖିଣି ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜାର ବହି ଏଇଖିଣି ପଢ଼ୁଛି। ଆମର ବହି ପଢ଼ା ସରିବା ପରେ ଆମର ଠାକୁରାଣୀ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ପ୍ରସାଦ ଲାଗିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବହି ପଢ଼ୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋର ବହି ପଢ଼ା? ମୁଁ ଏଠି ଭଲିକି ପଢ଼ୁନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଖରା ପଡ଼ିଲାଣି ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ତାଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ କି ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ତରବର ହେଇକି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପଢ଼ି ଦେଉଛି, ଗଲେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଥରେ ଆସ କାହିଁ ପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀ କହିଲେ ଗୋସାଇଁ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପଥେ ଯାତ୍ରୀ। ତ ଫାଇନାଲି ମୋର ତ ବହି ପଢ଼ା ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ପ୍ରସାଦ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ମାଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେମି। ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ପରେ ମୋର ପୂଜା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ସବୁ କିଛି ତ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖେ ହିଁ ନାହିଁ, କାରଣ ଭିଡ଼ିଓଟା ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଆମର ପିଲାମାନେ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ହଉ ଯେତିକି କରିଛନ୍ତି ଭଲ କରିଛନ୍ତି।
ମାଙ୍କ ପୂଜା ତ ଶେଷ ହେଇଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ଚାଲି ଆସିଲି ଆମର ସ୍ୱାମୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ସ୍ୱାମୀ ଆମର ହସିକି ପୁରା ଏକଦମ ପୁରା ମନ ତାଙ୍କର ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି, କାହିଁକି ନା ଆଜି ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ମୋତେ ଶେଷରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ, ତାପରେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ, ତାପରେ ମୋତେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆମର ମାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଖୋଇଦେଲେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହାତରୁ ମାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଖାଇଲା ପରେ ମୋର ବ୍ରତ ପୂରଣ ହେଇଗଲା ଆଉ ସମାପ୍ତି ହେଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜା କେମିତି ଲାଗିଲା? ପୂଜା ହେଇଗଲା, ଆମର ସବୁ ପିନ୍ଧି ପକେଇଛି। କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋ ଶାଢ଼ୀ? ଭଲ ଲାଗୁଛି ଗୁଡୁ? ନରମ ପୁରା। ଗୁଡୁ ଖାଇବୁ ନା କଦଳୀ? ଟିକେ କଦଳୀ ମୋତେ ଖାଇତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଖାଇବୁ? ମୁଁ ଖାଇବିନି। ହାତ ତ ନୁଗୁରା, ହାତ ଧୁଆ ତୁମ ଧରି ଖାଇବୁ ନା? କୋଉଠୁ ଖୁଣ୍ଟି ଆଣିଛୁ ଏ ଜରିରେ ସବୁ ରଖିକି? ହଁ, ଗରମ ଲାଗୁଛି ତା ଚନ୍ଦନ ତାର ଗେଞ୍ଜି କାଢ଼ି ପକେଇଛି। ହଁ, ଏଇ ଗୋଟେ ମୁଁ ଖାଇପାରୁନାହିଁ। ଏଠି ମୋର ଭଜା ବସେଇ ଦେଇଛି। ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଜି ଖାଇବା ଠିକ୍ ହେଇନାହିଁ। ଆଳୁ ଦଳା, ଆମ୍ବ, ଗରମ ଭାତ ତାଙ୍କର ପଖାଳିକି ଖାଇଛନ୍ତି। ମୋର ପୋଟଳ ଆଳୁ ଏଠି ଭଜା ବସେଇ ଦେଇଛି। ଭଜା ହେଇଗଲା ପରେ ଆମର ଗୁଡୁକୁ ଭୋକ କଲାଣି ତ ଖାଇବ, ସେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆମର ଭଜାଟା ହେଇଗଲା ପରେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବା, ଖାଇବେ। ପୋଟଳ ଆଳୁ ସୁଜନା ନାଡ଼ି ଭଜା ଆମର ବସିଛି। ଭଜା ହେଇଗଲେ ଗୁଡୁ ଖାଇବ। ଭଜାଟା ହେଇଯାଉ ଖାଇବୁ। ଜାମା ଗୁଡ଼ା କାଢ଼ି ଦେଇ ଗୁଡ଼ା ହାତ ଧୋଇ ପକା, ପୁରା ଝାଳ ହେଇଯାଇଛୁ ଧିଆଁ କୁଦ ମାରିକିରି। ତୁ କେତେ ଥର ଗାଧେଇଛୁ ଆଜି? 2 ଥର ଗାଧେଇ ସାରିଛୁ। ଆଉ ପୁଣି ଆଉ ଗାଧେଇବୁ ନା କ'ଣ? ନା ଆଉ ଗାଧେଇବୁନି, ଗୁଡ଼ା ହାତ ଧୋଇ ପକା, ଯିବ ବାବା ଥଣ୍ଡା ଧରିଛି। ଏଇ ବେଶୀ ପାଣି ଢାଲନା, ବେଶୀ ପାଣି ଢାଲନା। କେତେ ଝାଳ ଦେଖ, ଗୋଟା ପୁରା ଗାଧେଇ ପଡ଼ିଛି ସେ। ଫୁଟୁ କାକିର କ'ଣ ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯିବ ଗାଡ଼ିବ କହୁଛି ସେ। ତମର ନଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ମଥା ଖଣ୍ଡେ ଦରକାର ପଡ଼ୁନି। ଖାଲି ଟାକ୍ ମଥାଟାର କି ସାମ୍ପୁ ଖାଲିକି ବୁଳି ପକଉଛି। ଖାଇତେ ଦିଅ, ମୁଁ ଖାଇମି। ନାଡ଼ି ଗୋଟେ କରି ପଡ଼ିଲା। ବୁଧା ଧୋଇଛୁ ନା? ଭଜା ହେଇଗଲା, ଧୋଇ ଧାଇ ଆସ, ଖାଇଦେବ। ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ଟିକେ ଗଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପାଠ ପଡ଼ିବ। ମୋର ଆଜି ପୁରା ମଥା ସାରା ପୁରା ସିନ୍ଦୁର ବଳି ଦେଇଛନ୍ତି ବାବୁ ମହାଶୟ। ସିନ୍ଦୁର ଏମିତି ଲଗେଇଛନ୍ତି ଯେ ଦାଲୁଆ ଦାଲୁଆ ପୁରା ନେଇକି ଏକଦମ ପୁରା ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁହଁ ସାରା ନାକ ସାରା ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲା। ତାକୁ ଟିକେ ମୁହଁ ଧୋଇ ନାହିଁ, ଖାଲି ଏମିତି ଟିକେ ଖାଲି ପୋଛି ଦେଇଛି। ଗାଲ କଲର ଆହୁରି ପଡ଼ିଛି, ଗାଲ ଲାଲ ପୁରା କଳା ଯାଇ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସର୍ବତ ତିଆରି କରିବା। ମୁଁ କିଛି ନଡ଼ିଆ କୋରା ନେଇଗଲି, ଆଉ ଗୋଟେ କଦଳୀ ନେଇଗଲି, ଆଉ କିଛି ଛେନା ନେଇଗଲି। ତାପରେ ମୁଁ କିଛି ଚେରକୁଳି ନେଇ ଆସିଲି। ତାକୁ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିକି ତା ଦେହରେ ମୁଁ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ମୋତେ ବେଶୀ ଚଗଡ଼ା ଚଗଡ଼ି କରିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କଦଳୀଟାକୁ ବି ପିସ୍ ପିସ୍ କରିକି ପକାଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ୟା ପରେ ଛେନାଟାକୁ ବି ମୁଁ ପିସ୍ ପିସ୍ କରିକି ପକାଇ ଦେଉଛି। ତାପରେ ମୁଁ କିଛି କ୍ଷୀର ନେଇଗଲି, ଆଉ ସାମାନ୍ୟ ହାତରେ ଏମିତି ଖାଲି ଗୋଳେଇ ଦେଲା ପରେ ମୋର ସର୍ବତ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ବାଏ ବାଏ।